चूडालङ्कृत शशिकलाभ्याम् निजतपफलाभ्याम् भक्तेषु प्रकटितफलाभ्याम् भवतु मे शिवाभ्यामस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दपुरधनुर्भवाभ्याम् न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षिताम् साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचर तावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षि पते श्री काशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओंकारगीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। ఈరోజు మనం చెప్పుకోవాలి అనుకున్నది అజామిళోపాఖ్యానం. అజామిళుడు అంటే నారాయణ ఆ నామ మంత్రానికి ఉన్న శక్తిని ప్రభావాన్ని చూపించినవాడు. నారాయణ అని మనం నిరంతరంగా ఉచ్చారణ చేస్తే దానివల్ల కలిగే ఫలాన్ని మనకి చెప్పినవాడు. నామంలో అటువంటి శక్తి ప్రభావం ఉంటుంది. ఏముందిలే నామంలో అని అనుకోకూడదు. నామం మన సమస్త కష్టాల్ని పోగొట్టడమే కాక మనకి పరమానందాన్ని ఇస్తుంది. అందుకనే యతీశ్వరులు కూడా ఎవరైనా నమస్కారం చేసినప్పుడు నారాయణ నారాయణ అంటారు. అంటే ఇది నారాయణుడికే అర్పితం, ఇది నాకు కాదు నమస్కారము. ఎవరికిది? నాలో ఉన్న నారాయణుడికి, అంతటా వ్యాపించి ఉన్న నారాయణుడికి. అందుకనే నారాయణ స్మరణ, దత్తస్మరణ నిరంతరంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ నారాయణుడు చాలా అద్భుతమైన మాట అది. ఆ పదం అంటే మనం అంటే ఎంత ఇష్టం భగవంతుడికి. నార అయన అంటే నరుడే నారుడు. నార అంటే ఏమిటి? నరహ, నర ఏవ నారహ అంటే ఎప్పుడూ మనుష్యుల దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వద్దామా అని ఎదురు చూసేవాడట. ఆయనే నారాయణుడు. మనం అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి. నార అంటే జ్ఞానం అనే అర్థం ఉంది నారద అన్నప్పుడు. నార అంటే నీళ్లు అనే అర్థం ఉంది. ఆ నీళ్లలో స్వామి ఎప్పుడు ఉంటాడట. అందుకనే ఆ స్వామికి నారాయణ అని పేరు వచ్చింది. ఇవన్నీ భావనలన్నీ మనస్సులో రావాల్సిన పని కూడా లేదు. ఇరికే క్రీడార్థమపి యద్బ్రూయు, ఇరికే ఆటగా మనం నారాయణ అన్నా కూడా దానివల్ల ఫలం వస్తుంది. అటువంటి శక్తి అది. అన్ని పేర్లకి ఆ శక్తే ఉంది. కానీ ఏదో ఒక పేరు పిలిచామనుకోండి, మనం ఏదో డిత్తా డబిత్తా అంటారు. ఈ డిత్తా పేరు పలికామనుకోండి, ఏం గుర్తొస్తుంది మనకి? ఏమీ గుర్తురాదు. ఏదో ఊరికే పేరు, ఏదో ఒక శబ్దం, అది అంత డమడమా ఒక శబ్దం. ఎవరికో ఒక డమడమా అని పేరు పెట్టామనుకోండి, ఆ డమడమా అని పిలిచామనుకోండి, ఏం గుర్తొస్తుంది మనకి? ఏమి గుర్తురాదు. ఏదో భం 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 అని పేరు పెట్టామనుకోండి, ఏం గుర్తొస్తుంది మనకి? కనీసం శివుడైనా గుర్తొస్తాడు అక్కడ. పోనీ అన్ని శబ్దాలకి ఒక అర్థం ఉంది. అట్లా ప్రతిసారి కాదు కదా. ఒక నామాన్ని పలుకుతూ ఉండగానే ఆ రూపం కూడా మనస్సులో గుర్తు రావటము అంటే ఎంత గొప్ప నామం అది. రామా అనగానే ఆ శ్రీరామచంద్రుడు కోదండాన్ని చేత పట్టుకుని, ఆ ధనస్సుని చేతిలో పట్టుకుని, ఆ బాణాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ఆ స్వామి మనకి దివ్యమంగళమూర్తిగా కనిపిస్తాడు. రామనామానికి ఉన్న శక్తి అది. నారాయణ అనగానే శంఖచక్రాలు వెంటనే కనిపిస్తాయి. ఆ శంఖచక్రాలు నామం కనిపించగానే స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటాం, నారాయణ అంటాం. అది ఆ నామంలో ఉన్న ప్రభావం. నామరూపాలు రెండు ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటాయి. నామరూపాల్లో ఏది ముఖ్యమో అంటే నామమే ముఖ్యం, రూపం కాదు. ఎందుకని అంటే చెక్క మీద నామమే రాస్తాం కానీ రూపం పెట్టం కదా. నామం రాయకుండా, సంతకం పెట్టకుండా చెక్ తీసుకెళ్ళండి గుప్తదానము అంటే డబ్బులు వస్తాయండి? నేను ఎప్పుడు గుప్తదానమే అండి, సంతకం పెట్టను నేను. తీసుకెళ్ళండి, ఎన్ని కోట్లైనా రాసుకోండి, వస్తుందా అండి? లేదు. నామంతోనే వ్యవహారం. ఆ సంతకంలో తప్పు ఉంటే కూడా మళ్ళీ వ్యవహారం నడవదు. నామానికి లోకంలో కూడా అంత ప్రాశస్త్యం ఉంది, ఆధ్యాత్మికంలో కూడా, భక్తి మార్గంలో కూడా అంత గొప్పతనం ఉంది. అందుకనే నామ ఉచ్చారణ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. నిరంతరంగా నామ ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉండాలి. కూర్చున్నా, పడుకున్నా, లేచినా, ఏమి చేస్తున్నా కూడా ఆ సక్కుబాయిలాగా వాళ్ళు ఆ సంప్రదాయాన్ని మనకు చూపించారు కదా. ఆ సంప్రదాయాన్ని పట్టుకుని, సద్గురు సంప్రదాయాన్ని, మన స్వామీజీకి చాలా ఇష్టమైనది నామ సంకీర్తన. ఏది గురువులకి ఇష్టమో అది శిష్యులు భక్తులు చేయాలి కదా. మన స్వామీజీకి అత్యంత ఇష్టమైంది నామ సంకీర్తన. కాబట్టి నిరంతరంగా నామాన్ని పలుకుతూ ఉంటే మీకు కావాల్సిందంతా ఇప్పించే బాధ్యత స్వామీజీ తీసుకుంటారు. వేరే అనుమానం అక్కర్లేదు మీకు. అందుకే హనుమాన్ చాలీసా చేస్తూ ఉండండి, చేస్తూ ఉండండి. నిరంతరంగా నామస్మరణ చేయండి. ఒక నామాన్నే పట్టుకోవడం కష్టం, అది ఉపాసన అయిపోతుంది.
కానీ దానికన్నా కింద స్థాయిలో ఉన్నాం కాబట్టి పోనీ హనుమాన్ చాలీసా అయినా చెప్పండి అని దాన్ని అందించారు. అదే అట్లా క్రమంగా పెరిగి 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 గొప్ప సాధన అవుతుంది. నిరంతర నామస్మరణ అనేది చాలా ముఖ్యం. బయటికి చెప్పకపోయినా కూడా మనస్సులో చెప్పుకోండి చాలదు. కూర్చున్నా లేచినా మీకు ఏది ఇష్టమో, రామ అని కానీ, దత్త అని కానీ, కృష్ణ అని కానీ, నారాయణ అని కానీ, శ్రీమాత అని కానీ, మీకు ఏ నామం ఇష్టమో ఆ నామాన్ని చెప్పుకోండి. దానివల్ల ఫలాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇన్ని ఫలాలు అని చెప్పలేం. ఎందుకంటే సులభమైన సాధన మనం చేస్తున్నాం. నామ సంకీర్తనలో సులభ సాధన చేస్తున్నాం. అటువంటి నారాయణ మంత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని చెప్పే అద్భుతమైన చరిత్ర అజామీళోపాఖ్యానం. ఆ అజామీళోపాఖ్యానాన్ని పరీక్షిత్ రాజు ప్రశ్నించాడు. ఆ ప్రశ్నతో ఆ కథ ప్రారంభమైంది. ఎలా ఉంది ఆ కథ, ఏమిటి ఆ కథ, అజామీళుడు ఎవరు, అజామీళ అంటే అర్థం ఏమిటి, ఆ నారాయణుడు ఆ అజామీళుని ఎలా అనుగ్రహించాడు, ఇవన్నీ కూడా మనము రేపు చెప్పుకుందాము అని చెప్తూ జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, హరి కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద. ఓం శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్య, ఆత్మనివేదనం. ఈ నవమార్గాలలో, నవభక్తి విధాన మార్గాలలో ఆ శ్రీహరి పాదాల చెంతకు వెళ్ళొచ్చు నాన్న అని చెప్పేసి ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశ్యపుడికి చెప్తున్నాడు. హిరణ్యకశ్యపుడికి ఎవరి పేరు వింటే శరీరం అంతా దహించకపోతుందో, ఎవరి పేరు వింటే వారిని అంతం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ శ్రీహరినామమే నా కొడుకు మాట్లాడుతున్నాడన్న కోపం ఉంది. ప్రహ్లాదుడికేమో ఆ శ్రీహరి పాదాల చెంత చేరడానికి అతి సులభమైన మార్గాలు ఇవి అని చెప్తున్నాడు. అయితే ఈ నవభక్త విధానాలలో మనకు మొట్టమొదటిది శ్రవణం. శ్రవణం అంటే ఏంటిదంటే వినడం. అంటే ఈ వినడం వల్ల శ్రీహరి పాదాల చెంతకు చేరుతామా అండి అంటే చేరిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, చేరుతున్నారు కూడా. కానీ ఇదంతా సులువైనది కాదు. ఎందుకంటే మనిషి అనేవాడు తన ఆలోచన విధానాలలో ఎలా ఉంటాడంటే ఒక్క క్షణం కూడా స్థిమితంగా ఉండలేడు. ఒక దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, మనం మాట్లాడుతున్నామనుకోండి, అంటే అది ఎక్కడైనా కావచ్చు. లౌకికమైన విషయాలలో మనం చెప్పుకుంటుంటే ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పే దానికన్నా ముందరే మన దగ్గర సమాధానం ఉండిపోతుంది. అతను ఏదో చెప్తున్నాడు, పూర్తిగా వినాలని చెప్పి ఆశ కానీ అభిలాష కానీ మనుషులలో ఉండదు. అందుగురించే ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే శ్రవణం అతి ముఖ్యమైనది. హరినామం గురించే తెలుసుకోవడం కాదు, లౌకికమైనవి కూడా చూడండి. మనం విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచించండి, ఓ క్లాస్లో 60 మంది సంఖ్య ఉంటే అందులో ఒక్కడే ఫస్ట్ డివిజన్ వస్తాడు, మరొకడేమో 60వ డివిజన్ వస్తాడు. కారణం ఏంటిది అంటే ఆ క్లాస్ యొక్క పరిసరాలు ఏమైనా తేడా ఉందా? మొదటివాడికి 60 వాడికి, లేదా చెప్పే వాళ్ళ వల్ల ఏదైనా తేడా ఉందా? లేకుంటే పాఠం చెప్పే మాస్టరు ఆ మొదటి వ్యక్తి వచ్చే వ్యక్తికి ఎక్కువ చెప్తున్నాడు, 60వ ర్యాంక్ వచ్చేవాడికి తక్కువ చెప్తున్నాడు అంటే కాదు. ఎవరైతే మొదటి ర్యాంక్ వస్తుందో ఆ వ్యక్తి తాను శ్రద్ధగా వింటున్నాడు. ఈ 60వ ర్యాంక్ వచ్చేవాడు అది విననట్టుంటున్నాడు కనుక రేపు పరీక్షలో ఏం రాయాలో అతనికి తెలియదు. అందుగురించి ఏమంటున్నారంటే పెద్దలు మనకేం చెప్తారంటే ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో గురుకులంలలో మనకి ఇలా రాయడము, బోర్డు పైన ఉన్నది లేదా
ఇంపోజిషన్ మాదిరిగా ఒక వర్డ్ను 10 సార్లు రాస్తూ పోవడం ఇలాంటిది ఉండేది కాదు. మనకు వేదం ఏం చెప్తుందంటే మొట్టమొదటిగా శ్రవణం ఇంపార్టెంట్ అంటుంది, తర్వాత చూడడం ఇంపార్టెంట్ ఉంది, తర్వాత మాట్లాడడం ఇంపార్టెంట్ అంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఏమైందంటే మొదటిది చూడడము, మాట్లాడడము, ఆ తర్వాతనే శ్రవణం అంటున్నాం. ఎందుకంటే నేను చూస్తేనే నమ్ముతానండి, ఆ తర్వాత దాన్ని చూసిన తర్వాత కూడా నా దృక్పథం ప్రకారం నేనే చెప్తాను, అంతేగాని అందులో సత్యం కూడా చెప్పను. ఆ తర్వాత వినడం అనేదే లేదు. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి, మనము నలుగురం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు గలగల గలగలగ నలుగురు మాట్లాడుతుంటారు, వినేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. లేదా ఇంకొక విషయం తీసుకోండి, ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన ఒక పోట్లాట మొదలైతే అసలు వీరేం చెప్తున్నారు వారేం చెప్తున్నారు మూడో వ్యక్తికి కూడా అర్థం కానంతగా మాట్లాడడమే ఉన్నది, కానీ వినడం అంటూ లేదు. ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే శ్రవణం చాలా ముఖ్యమైనది. వేదం ఇప్పటికీ కూడా గురుకులాలలో వేద పాఠాలు చెప్పేది అది వాక్కుతోటే చెప్తారు గురువులు, విద్యార్థులు శ్రవణంతో విని దాన్ని చెప్తారు. నమ్మకం చమకమే తీసుకోండి, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. ఒకవేళ మనము మామూలు వ్యక్తులం విష్ణు సహస్రనామం నేర్చుకోవాలంటే ఓ పుస్తకం పట్టుకొని చదువుతూ పోతుంటే మనకు వస్తుందా? రాదు. ఎవరైనా దాంట్లో విష్ణు సహస్రనామంలో బాగా స్తోత్రం చెప్పే వాళ్ళు ఉంటే ఆ వ్యక్తి చెప్తున్నప్పుడు మనం శ్రద్ధగా వింటే తిరిగి మనం చెప్పడానికి చాలా తొందరగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేగాని పుస్తకంలో చూస్తూ చదువుతూ పోతుంటే మనం బోలెడన్ని తప్పులు చెప్తూ పోతుంటాం శ్రీహరి గురించి. అందుగురించి శ్రవణం అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎందుకు శ్రవణం అనేది కూడా ఉంది. అంటే 84 లక్షల జీవరాశులలో ఒక మనిషికే ఒక మార్గం ఉంది, ఏంటంటే అది శ్రీహరి పాదాల చెంతకు చేరడానికి. ఆ పాదాల చెంతకు చేరాలంటే అసలు శ్రీహరి ఏంటిదన్నది మనకు తెలియాలి కదా. అదేవిధంగా ఆ తర్వాత శ్రీహరిని నమ్మిన వాళ్ళు బోలెడన్ని కథలు ఉన్నాయి మనకు. త్యాగయ్యని తీసుకోండి, రామదాసుని తీసుకోండి, తుకారాంని తీసుకోండి, మీరాబాయిని తీసుకోండి. మరి వారందరూ కూడా శ్రీహరి గురించి విని కీర్తించడం వల్లనే కదా వారు ఇన్ని యుగాలు, ఇన్ని వందల సంవత్సరాలైనా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. అంటే వారి దగ్గర ఏముంది, వారు ఒక పెద్ద ధనవంతుల, రాజుల, చక్రవర్తుల, అంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ, అంటే లౌకికమైన విషయాలు తీసుకుంటే త్యాగయ్యని తీసుకుంటే త్యాగయ్య రేపు ఉదయం నాకు భోజనానికి ఎలా వస్తుందో తెలియని కష్టపడ్డ వ్యక్తి గురించి మనం ఈరోజు కూడా గుర్తించుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారు శ్రీహరి గురించి తెలుసుకున్నారు కనుక. అలాంటి వారి మనం తెలుసుకుంటే మనకు కూడా మార్గం సక్రమంగా మనకు మార్గం దొరుకుతుంది. కానీ ఏంటంటే మానవుడి యొక్క చపల చింతం ఎలాంటిదంటే ఎక్కడ ఏది వినడు, తను అనుకున్నదే మాట్లాడాలనుకుంటాడు. మాటనే ముందు, చూడడం తర్వాత అంటాడు, వినడం అంతకన్నా తర్వాత అంటాడు. నాకు తెలిసిన ఈ జ్ఞానం నేనే చెప్తానంటాడు. అందులో సత్యం ఉందా, ధర్మం ఉందా అనేది కూడా లేదు. మీరు ఎంతోమందిని మనం చూస్తుంటాం. అందు గురించి పెద్దలు అంటారు కదా, తాను పట్టిన కుందేలకు 3 కాళ్ళని వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వినరు. లేదబ్బా కుందేలకు 4 కాళ్ళు ఉంటుందంటే లేదు, నేను చెప్పేదే నేను చెప్తున్నాను కదా 3 కాళ్ళు ఉంటాయి అని చెప్పి గంటల కొద్దీ వాదించడానికి కూడా వెనక్కిపోరు. మరి శ్రవణం అంటే ఎలా ఉండాలి? ఆ శ్రవణాన్ని ఏ విధంగా మనం ఉండాలంటే మనకు తెలిసిందే, ఈశ్వరుడు కూడా చూడండి మాట్లాడడానికి ఒకటే నోరు ఇచ్చాడు, కానీ వినడానికి 2 చెవులు ఇచ్చాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, చెవులనేమో చౌటి వాళ్ళుగా చేసుకుంటున్నాము, శరీరం అంతా నోరు చేసుకొని మనం మాట్లాడుతూనే పోతున్నాం. అంటే మనల్ని సృష్టించిన ఆ దేవుడుకి తెలివి లేదనే? వారు ఎందుకే ఒకటే నోరు ఇచ్చారు, 2 చక్షులు ఎందుకు ఇచ్చారు, కళ్ళు 2 ఎందుకు ఇచ్చాడు, చెవులు 2 ఎందుకు ఇచ్చాడు? అంటే దాని నుంచి నువ్వు గ్రహించాల్సింది ఎంతో ఉంది ఈ ప్రపంచంలో. చూస్తూ గ్రహించు, వింటూ గ్రహించు అంటున్నాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఎంతసేపు కూడా నాకు చాలా తెలుసు, ఈ విశ్వంలో నాకు మించిన వాడు ఎవరు లేరు, నేను చెప్తూనే పోతుంటానంటాడు. లేదా తర్కమైన వాదన చేస్తుంటాడు. ఎందుకు వినాలండి శ్రవణము, ఎందుకు రామాయణం వినాలి, ఎందుకు భాగవతం వినాలి అంటాడు. రామాయణం, భాగవతం, భగవద్గీత లాంటి విననప్పుడు నీకు ఈ జన్మ ఎందుకని చెప్పి ఒక ప్రశ్న తనకు తాను వేసుకుంటే బహుశా మనకి ఇన్ని కల్లోలమైన పరిస్థితులు మనకు కలియుగంలో కనబడదు. శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ, 14 లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ, నీవే శరణమయ్యా. ఏకేన చక్రం అపరేణ కరేణ శంఖం
అన్యేన సింధుతనయాం అవలంబ్య తిష్టన్ వామేతరేణ వరదాభయహస్తముద్రాం లక్ష్మీ నృసింహమదేహి కరావలంబం. జగద్గురు శంకరాచార్య స్వామివారు లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రంలో స్వామి అనుగ్రహం ఎంత గొప్పదిగా ఉంటుందో వర్ణిస్తారు. అలాంటి సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహ స్వరూపుడైన లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారు ఈ బ్రహ్మోత్సవములలో శ్రీకృష్ణ అలంకారంలో మురళీకృష్ణుడిగా ఉదయ వేళల్లో భక్తకోటిని అనుగ్రహిస్తాడు. కృష్ణావతారంలో నృసింహస్వామిగా దర్శనం పూర్వకాలంలోనే అద్భుతంగా దర్శింపచేశాడు అంటారు. యశోదాదేవికి జన్మించినటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో, తాను పొందిన ఆనందం ఏదైతే ఉందో దానికి చిహ్నంగా గుర్తుగా ఇలై యశోద సింహం అనే ఒక సార్థక నామధేయాన్ని కూడా నరసింహస్వామి పొందినట్టుగా కనిపిస్తుంది. బాలకృష్ణుణ్ణి బాలసింహమా అని బృందావనంలోని వారు సంబోధించడం వలన నృసింహ ఆనందం ఎంత గొప్పదిగా వాళ్ళు అనుభవించారో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. శ్రీమద్ భాగవతం పరిపూర్ణమైన అవతారములలో శ్రీకృష్ణ అవతారం మనకి తెలియబడింది కనుక ఆ కృష్ణ తత్వం ఏమిటి, అందరినీ ఆకర్షించే ఒక విలక్షణమైనటువంటి స్వరూపము అంటారు. కర్షతి చిత్తమితి కృష్ణాః. పశు పక్ష్య మనుష్య సమస్త ప్రాణికోటి దేవకోటి అంతా ఆయన పట్ల పరవశతను చెందే ఒక విలక్షణమైనటువంటి తత్వం శ్రీకృష్ణ తత్వం అంటాం. అందులో మురళీకృష్ణుడిగా ఎంత అందమైన ఆనందాన్ని ఆనాడు గోపికలకు పంచి ఆ ఆనందంలో వారిని పరిప్లావం చేశాడో ఒక్కసారి గమనిస్తే నరసింహస్వామి కూడా వేణుధరుడై ఈనాటి ఉత్సవంలో ఈ దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని తాను ధరించి లోకాలకి ఆ వేణుగానాన్ని వినిపించే తత్వంగా మనకి దర్శనమిస్తాడు. వేణు అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క నాదము అని అర్థం. యస్య నిశ్వసితం వేదాః. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములుగా వెలువడిన ఆ సమస్త వేద రాశి జగద్రక్షణార్థం ఏర్పడినటువంటి తత్వం కనుక ఆనాడు కృష్ణ పరమాత్మ వేణునాదంతో లోకాలని తాను ఆనందింపచేయడమే కాదు వారి కలిగిన దుఃఖాలని ఎలా తొలగించాడో ఈనాడు యాదవ సింహమైన పురుష సింహమా అని సంబోధిస్తోంది రుక్మిణీ అమ్మవారు. అంటే సింహ ఆకృతిలో ఉన్న ఆ కృష్ణ పరమాత్మని దర్శిస్తే మనలో ఉండేటువంటి దుఃఖములు తొలగడం కాదు, పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందిన వారమవుతామంటారు. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ అలంకార సేవలో పరమాత్మ తిరువీధులలో దర్శన భాగ్యం ఇస్తాడు. రాత్రివేళ హంసవాహనారూఢుడై స్వామి తాను తన సంకల్పాన్ని మనకి అందించే ఒక విలక్షణమైనటువంటి తత్వం ఈ వాహన సేవలలో మనకి దర్శింపచేస్తారు మన పెద్దలు. హంసవాహనం. హంస అంటే దేనికి ప్రతీక? శుద్ధ సత్వగుణము అని అంటాం, తెల్లనైనటువంటి స్వరూపము అని అంటాం. బ్రహ్మ మానస సంచారి అయిన శుద్ధ సత్వగుణం ఏదైతే ఉందో దానికి హంస అని శబ్దం. హంస నడక కానీ హంసలో ఉండేటువంటి వయ్యారాలు కానీ జన ఆకర్షణం మాత్రమే కాదు, జనాలకి లోకాలకి ఒక ఆనందాన్ని పంచడమే కాదు, వాటికి కలిగిన ఆ అనుభూతిని శుద్ధ సత్వగుణ సంపన్నతనే పరమాత్మ అనుగ్రహానికి ప్రాప్యము అనేటువంటి ఒక సర్వవిధ కైంకర్య నిరతిని కలిగిన హంసవాహన సేవలో హంస పరమాత్మకి పరమ ప్రీతికరమైనదిగా చెబుతోంది వేదశాస్త్రం. హంస పరమాత్మ తాను అందించవలసిన విజ్ఞానాన్ని లోకానికి అందించిన మొట్టమొదటి పక్షి జాతికి చెందిన హంస అని అంటారు. భగవద్ అనుగ్రహం పొందితే చాలు ఏ పక్షి పశు మానవ సంశ్రయా. పక్షులలో ఉంటారు, పశువులలో ఉంటారు, మానవ రూపాలలో ఉంటారు,
సర్వవిధ ఆనందాన్ని అనుభవించినటువంటి తత్వములు మనకి ఇలా ప్రకృతిలో ఉండే సంపదలలో పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తాడు.